जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मराधरानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन जन रंजन जमुना तीरा वनचारी वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे राधा गोविंद गोविंद राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे
জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ বলদেব জয় সুভদ্রা জয় জয় নৃসিংহদেব 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 জয় নৃসিংহদেব জয় জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় ভক্ত প্রহ্লাদ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ মহারাজ জয় ভক্ত প্রহ্লাদ জয় জয় প্রভুপাদ প্রভুপাদ प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय मनधरानी की जय तुलसी महारानी की ताई गौर प्रेमानंदे नित्य प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि भक्ति वेदांत तुलसी प्रभुपाद की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि गौर किशोरबाजी महाराज की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद पनुषि भक्ति विनोद ठाकुर की प्रविष्ट जंग विष्णुपाद परमश्री जगन्नाथ दास बाजी महाराज की गुरु परंपरा की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की द्वारका धाम की श्री अयोध्या धाम की श्री जगन्नाथ श्री क्षेत्रपुरी धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा माई की जमुना माई की भक्ति तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की प्रेम से गो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य बोलो ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपादाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैवच पतितानां पावनैभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय
नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावै तुलसी दीपाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यव्रताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरिनाम महाप्रभु की, जय श्री मंगलाचरण की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भगवत सेवया, भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भावती नैष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज पवित्र सन्ध्या যারা উপস্থিত হয়েছেন ভাগ্যবান ভাগ্যবতী। বিশেষ করে আমরা এই সন্ধ্যাতে উপস্থিত হয়েছি আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে প্রগতির জন্য। আমরা এতদিন কি করছিলাম, আমরা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল জগৎ, এটা বলে জড় জগৎ। অনিত্য জগৎ বলা হয়। অনিত্য জগতে কি অল থিংস উইল পাস হবে, সব কিছু চলে যাবে, কিছু থাকবে না। থাকবে কিছু? আপনারা দেখুন কত কিছু টাকা পয়সা কত কিছু নিয়ে আসা হচ্ছে, কিছু থাকছে না, সব চলে যাচ্ছে। সেরকম কত কিছু আমরা খাওয়ার বলুন সম্পত্তি বলুন কত কিছু রাখা হচ্ছে, কিন্তু কিছু থাকছে না। কেন? অনিত্য বলা হচ্ছে। আর সেই অনিত্য জগতে আমরা কি পাচ্ছি? দুঃখ ছাড়া সুখ নেই, শান্তি নেই। কারণ এই সংসারকে ভগবান সেইভাবে বর্ণনা করেছেন, সেইভাবে রূপ দিয়েছেন কি দুঃখালয়ম আস্বাদতম। যদি আমরা একটা পুস্তকালয়ে যাই পুস্তক পাবো, বই পাবো। সেরকম বস্ত্রালয়ে গেলে কি পাবো? বস্ত্রালয়ে গেলে বই বস্ত্র পাবো, ওখান তো বই পাবো না। সেরকম এই হচ্ছে দুঃখালয়ম আস্বাদতম। ভগবান গীতায় বানিয়ে দিলেন মামুপেত পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম আস্বাদতম নাপ্নুবন্তি মহাত্মন সংসিদ্ধি পরমাঙ্গতা। মামুপেত পুনর্জন্ম দুঃখালয়ম আস্বাদতম। যে এই সংসার হচ্ছে দুঃখের আলয়। আর হচ্ছে কি
এই জড় জগতে কি সবকিছু অনিত্য। ভগবান এই সংসারকে দিয়েছেন কি দুঃখালে মশাসন, আমরা প্রতিনিয়ত দুঃখ পাচ্ছি। আর কি হচ্ছে, কুইন্টাল কুইন্টাল চাল বলুন, ডাল বলুন, সবকিছু নিয়ে আসছি আমরা, 2-3 লোক, এটা 1 বছর খাবো, কিন্তু থাকছে কি 1 মাস 2 মাসের বাদ দেখা যাচ্ছে পোকা লেগে গেছে নাকি, তাই বাধ্য হয়ে ফেলে দিতে হচ্ছে, নাহলে বাইরে কুকুর দিয়ে দিতে হচ্ছে। যাই হোক, রাখা চলবে না। টাকা বলুন, কাপড় বলুন, আমরা কাপড় কি করছি, এটা এক ভালো কাপড় 10 বছর পরবো নাকি, দেখা যাচ্ছে 2 বছর বাদে কাপড়গুলো সব পোকা লেগে গেছে, তুলতে গেলে কি হয়েছে, হ্যাঁ যেরকম হয় কি কাপড় ছিঁড়ে যাচ্ছে, তুলতে গেলে ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে। তার মানে সংসারটা সেরকম ভাবে তৈরি করা হয়েছে, কারোর ইচ্ছার উপর চলবে না, একমাত্র ভগবানের ইচ্ছার উপর চলবে। তার জন্য ভগবান এই সংসারকে দুঃখালয়ম অশ্বাসতম বলেছেন। আর এই দুঃখালয়ম অশ্বাসতম যখন ভগবান তৈরি করেছেন, তার রাস্তাও দিয়েছেন কি করে মানুষ শান্তি পাবে। গীতাতে সেই এই গীতা শ্রীমৎ ভগবদ গীতা, এই শ্রীমৎ ভগবদ গীতা ভগবান অর্জুনকে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে শিক্ষা দিচ্ছিলেন আর কি। 18 অধ্যায় 700 শ্লোক আছে এর মধ্যে। আর এই 700 শ্লোক ভগবান 574টা বলেছেন, আর একটা বলেছে কে ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, আর 41টা বলেছেন কে সঞ্জয়, আর অর্জুন বলেছেন কি 84টা। একটা কে বলেছেন ধৃতরাষ্ট্র, 41টা কে বলেছেন সঞ্জয়, 84টা বলেছেন অর্জুন, আর হচ্ছে 574টা বলেছেন ভগবান। সব মিলিয়ে 700 শ্লোক। এই 700 শ্লোকে 18 অধ্যায়, 18 অধ্যায়কে 3 ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 3 শতক বলা হয়। কি বলা হয়? 3 শতক। 6-6-6। 6 অধ্যায় প্রথম হচ্ছে কর্মযোগে, আর 6 অধ্যায় হচ্ছে ভক্তি যোগ, আর 6 অধ্যায় হচ্ছে কি জ্ঞান যোগ। ভক্তিটা কেন মাঝখানে রাখা হলো না? ভক্তি হচ্ছে দুর্লভ। আমরা সংসারে সবকিছু পাবো, ভক্তি পাবো না। ভক্তি পাওয়ার জন্য কি করতে হবে না? তপস্যা করতে হবে। যতক্ষণ আমরা তপস্যা না করছি, ভক্তি আসবে না। তার জন্য ভগবান ভক্তিকে মাঝখানে রাখলেন আর কি গীতাতে। প্রথমে কর্ম, তারপর ভক্তি, তারপরে জ্ঞান। প্রথমে কর্ম বলছেন, কর্ম কি আমাদের জানতে হবে। যেদিন আমরা কর্ম কি জানতে পারবো, কি কর্ম করলে আমাদের ভক্তি আসবে, তখন সেই কর্ম করবো আমরা। আর যতক্ষণ আমরা কর্ম সম্বন্ধে জানতে পারছি, ভক্তি আসবে না। কি কর্ম করতে হবে? 3 রকমের কর্ম আছে, কর্ম, অকর্ম, বিকর্ম। 3 রকমের কর্ম আছে। এর মধ্যে কোন কর্মটা আমাদের করতে হবে সেটা জানতে হবে। এখানে বলা হচ্ছে কর্ম কাকে বলা হচ্ছে? আমরা দৈনন্দিন খাচ্ছি, বাজার হাট করছি, আবার খাচ্ছি, মলমূত্র ত্যাগ করছি, একদিন আমাদের চলে গেল। সকাল থেকে রাত হয়ে গেল, একটা দিন চলে গেল। এর কোনো আউটপুট নেই। আউটপুট কিছু পেলাম? বয়সটা বেড়ে গেল নাকি? বয়স যত ছিল কমে গেল। ধরে 100 আয়ুকাল নির্ধারিত করা আছে, একদিন কমে গেল নাকি? একদিন কমে গেল নাকি? আর তার জন্য বলা হয় হাউ ওল্ড আর ইউ বলা হয়। আমরা প্রত্যেকদিন কি হয়েছে? বুড়ো হয়ে যাচ্ছে, হচ্ছে কি না? যত বয়স যাচ্ছে তত বুড়ো হয়ে যাচ্ছে আমরা। বয়স আমাদের কি কমে যাচ্ছে, ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। সেরকম কর্ম কি কর্ম করতে হবে। আর এটা বিকর্ম, যেটা কি শাস্ত্রের বিরোধীমুখের কর্ম। যে কর্ম ভগবান অনুমোদন করেননি, সেই কর্ম যদি আমরা করি, তাহলে তাকে কি হবে? তামসিক রাজসিক কর্ম। ভগবান অনুমোদন করেন, তাতে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতি হবে। যেরকম এই সাধারণত কর্ম, একজন হচ্ছে যে মাতাল বলুন কিংবা দুষ্কৃতি বলে, সেই কর্ম করতে পারছে না। সে সম্পূর্ণ সমাজে ক্ষতি করছে, পরিবারের ক্ষতি করছে, দেশের ক্ষতি করছে, করছে কিনা? তাহলে বিকর্ম আর কর্ম হলো। আর একটা থাকলো কি অকর্ম। অকর্মে বাসুদেব প্রীতি, কর্ম করলে ক্ষয় জানতি। এই যে অকর্ম হলো নিষ্কাম কর্ম। কিভাবে না? অকর্ম হচ্ছে নিষ্কাম কর্ম, যে কর্মে আমাদের আত্মেন্দ্রিয় নিজের তৃপ্তির ইচ্ছা থাকে না। সংসারে আমরা নির্বাহ করছি, দুজনের উদাহরণ দিচ্ছি আমি। একজন অভক্ত আর একজন ভক্ত। এজন দুজন কর্ম করছে। ভক্ত কি নিষ্কাম কর্ম করছে,
অভক্ত কি করছে? কর্ম করছে। কিভাবে? একজন ভক্ত সে সকালবেলা উঠলো, অভক্ত সকালবেলা উঠলো, অভক্ত কি করছে? মুখ টুক ধুয়ে চলে গেল আর কি, চাটা খেয়ে কাজ করতে চলে গেল, আর রোজগার করলো, অফিসে যাক যেখানে যাক করলো। আর ভক্ত একজন কি করছে? সকালে স্নান টান করে প্রথমে কি করছে? ভগবানের পুজো করছে, পুজো দিয়ে ভোগ লাগাচ্ছে, ভোগ নিয়ে ভোগ প্রসাদ ভোজন করে সে ঘর থেকে বেরোচ্ছে, তার মেন্টালিটি থাকছে আলাদা। আর এই যাচ্ছে সেই একই দুজন 500 টাকা রোজগার করলো। অভক্ত কি করছে? 500 টাকা রোজগার করার পর সে যাচ্ছে, 500 টাকা রোজগার হয়ে গেল, ও কি করছে? বাজারে গিয়ে মদ খেয়ে নিচ্ছে। কেন? তার জ্ঞান নেই, তার সিস্টেম নেই কিছু। সে কি করছে? নেশা করে নিচ্ছে। নেশা করার পর কি অর্ধেক টাকা বেশি চলে যাচ্ছে তার সেই মাধ্যম দিয়ে। আর কি না, বাজার হাট করবে, কি বাজার হাট করার জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ওই টাকাটাও কারো ধার বাকিতে দিয়ে দিয়েছে আর কি। বাড়িতে এসে কি ঝামেলা আছে, যখন তার পত্নী বলছে আজকে তো এত টাকা রোজগার করেছো, বাজার হাট নিয়ে আমি সংসার চালাবো কি করে? বলার সাথে সাথে এই তো মদ খেয়ে এসছে, নেশা হয়ে গেছে, পত্নীর সাথে ঝগড়া চলছে। ঝগড়া চলাতে কি হতে? সংসার অনেক অশান্তি শুরু হয়ে যায়, প্লাস ডিভোর্স অব্দিও চলে যায়। সেম ব্যক্তি, এই অভক্তের কাজ। আর একজন ভক্ত সে 500 টাকা রোজগার করেছে, সে সন্ধ্যার সময় ফেরার সময় কি করেছে না 200 টাকা রাখলো তার কি ফিউচার ডেভেলপমেন্ট জন্য। সে ভালোভাবে জানে যে আমাকে সংসার যখন চালাচ্ছি, আমি সংসার নির্বাহ করতে হচ্ছে, সঞ্চয়ে কিছু রাখতে হবে। আর 300 টাকার মধ্যে কি করলো না ভগবানের জন্য ফুল ফল, হ্যাঁ, আর সংসারের জন্য ডাল বলুন, চাল বলুন, যা সামগ্রী তার সবজি বলুন নিয়ে আসছে আর কি। আর বাচ্চাদের জন্য যা যা উপকরণ নিয়ে আসে 300 টাকার মধ্যে ক্যালকুলেশন করে হিসাব করে নিয়ে আসছে। নিয়ে এসে বাড়িতে যখন পৌঁছেছে, তোর পত্নী তার ভক্ত, সে কি করছে? স্বামী আসার সাথে তার সেবা করছে আনন্দে, বাজার হাটগুলো ঠিকঠাক গুছিয়ে রেখে, বাচ্চারও সেরকম ভক্ত পরিবার, বাপকে কি করছে? তারা জল দিয়ে দিচ্ছে, কেউ এ করছে, অ্যাসিস্ট করছে, সংসারে ঝামেলা নেই। আর সে কি করছে? ভগবানের জন্য ফুল যে নিয়ে এসেছিল ফুল রাখলো, সবজি ফবজি যা নিয়ে এসেছিল কি করলো? বাড়িতে রান্না করে ভগবানকে অর্পণ করে তারা কি করছে? আনন্দে ভোজন করছে। এর ফলে কি হলো? সারাদিন যে রোজগার করলো, ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করলো, তার একটা দিন কি সম্পূর্ণভাবে পূর্ণ হলো কিংবা আনন্দে গেল আর কি। আর এই যে এই দিনটা ভগবান লিখে রাখলেন কিংবা ভগবান খুশি হলেন, খুশি হওয়ার পরে তার সংসারে আনন্দ, নিজের আনন্দ, সমাজে আনন্দ এবং দেশের আনন্দ সে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে। আর একজন অভক্ত হওয়ার ফলে কি হচ্ছে? একই টাকা রোজগার করলো, ওখানে মারপিট হয়ে ডিভোর্স অব্দি চলে গেল, অথচ শান্তি নেই, সুখ নেই, আনন্দও নেই। তাহলে বেসিক্যালি আমরা যে বুঝতে পারছি এটা কি কর্ম আমাদের করা উচিত, কি কর্ম করা উচিত? 3টে কর্ম তো বললাম, প্রভু বলো কি কর্ম আমাদের তাহলে করা উচিত? 3টে কর্ম তো বললাম। তার প্রথম কর্ম করা উচিত না দ্বিতীয় কর্ম করা উচিত না তৃতীয় কর্মটা বললাম যে সেটা করা উচিত? কোন কর্ম করা উচিত আমাদের? তৃতীয়টা, যেটা অকর্ম বলা হচ্ছে। অকর্ম ভগবান খুশি হয়ে গেলে, নিজের সংসারও নির্বাহ হলো, আর আমাদের ডেভেলপমেন্ট জন্য ফিউচার জন্য থাকলো, প্লাস সংসারে আনন্দ আমরা নির্বাহ করলাম এবং সংসারে মঙ্গলের জন্য ভগবানের কৃপাও পেলাম। কিন্তু অপোজিট যেটা ছিল তাতে কোনো কিছু সুবিধা হলো না। তাহলে মানুষের আজ দুঃখের কারণটা কি? অভক্ত হওয়ার ফলে আর কি। ভক্তি পথে অগ্রসর হচ্ছে না বলে জীবনে মালিক কেউ নেই, জীবনে মালিক কেউ নেই। আর এর কি মালিক আছে? তার যে মালিক জনে সে চিন্তা করে ফেরার সময় ফুল নিয়ে এসছে, ফল নিয়ে এসছে, আর মালিক তার সংসারকে কৃপা করছেন। আর মালিককে স্বয়ং লক্ষ্মীমা, স্বয়ং জগন্নাথ বলুন, নারায়ণ বলুন, লক্ষ্মী নারায়ণ যদি প্রসন্ন থাকেন তাহলে সংসার অভাব হবে না। এর মালিক আছে, মালিকের প্রতি ভয় আছে যে আমি যদি এই অনুশাসন পালন না করে আমার মালিক অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। ওর মালিক কেউ নেই। অভক্ত যে ছিল তার মালিক কেউ নেই, নিজেকে মালিক মনে করেছিল। আজকে সংসার দুঃখের কারণটা হচ্ছে নিজেকে আমরা যখন মালিক মনে করছি দুঃখের কারণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা নিয়ন্ত্রণাধীন থাকছি না। আমরা কি করছি? নিজেকে মালিক মনে করে যা পারছি তাই করছি। তার জন্য বলা হচ্ছে যা ইচ্ছা তা করবে তুমি, তা কিন্তু চলবে না। ভালো ছাড়া মন্দ করলে পরিস্থিতি ছাড়বে না। আমরা কি করছি?
সেই পরিস্থিতিতে পড়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, কর্ম গেল, তাহলে আমার নিষ্কাম কর্ম করার কথা বলা হলো। তারপরে হচ্ছে 6 অধ্যায় যে ভক্তি আছে, ভক্তি করার জন্য বলা আছে। হ্যাঁ, যদি আমরা নিষ্কাম কর্ম করি তাহলে আমাদের ভক্তিটা কি হবে, অটুট থাকবে, ভক্তি করতে পারবো। আর যদি এই কর্মগুলো যদি আমরা গন্ডগোল করে ফেলি তাহলে ভক্তি আর আসবে না। তাহলে নিষ্কাম কর্ম করার জন্য বলা হচ্ছে। নিষ্কাম কর্মতে কি সংসার থাকছে তো নাকি? সবকিছু থাকছে, সংসার থাকছে, ফিউচার থাকছে, আনন্দ থাকছে, সবকিছু থাকছে। কিন্তু কর্ম ও বিকর্মের ফলে কি হচ্ছে, মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ ভোগ করছে, দুঃখই পাচ্ছে, অশান্তি পাচ্ছে। তাহলে এই মানুষ কি এই জ্ঞান নেই বলে আজকে দুঃখে থাকছে কিংবা অশান্তি থাকছে। তার জন্য ভগবান বলছেন জ্ঞানলব্ধা পরাশান্তি মচিরণাধিগচ্ছতি। যখন এই জ্ঞান আহরণ করবে তখন শান্তি পাবে। দেবহূতি তার সন্তানকে, পুত্র হচ্ছেন কপিলদেব ভগবান, তা জিজ্ঞেস করছেন যে কি বাবা তুমি তো বলছো তোমার সবাই ভগবান বলছে, তাহলে সংসার সবাই আনন্দ কি করে, শান্তি কি করে পাবে? তখন বলছেন যোগ আধ্যাত্মিক পুংসা মত নিশ্রয় সায়মে অত্যন্ত পরতয়ন্ত দুঃখং সচ সুখং সচ। যতক্ষণ মানুষ আধ্যাত্মিক যোগে যুক্ত না হচ্ছে ততক্ষণ শান্তি পাবে না। কেন শান্তির জন্য একমাত্র আধ্যাত্মিক যোগ দরকার। একজন পিতাকে পুত্র ভালোবাসবে, আধ্যাত্মিক যোগ যুক্ত না হলে হবে না, আধ্যাত্মিক চেতনা হতে হবে। তাহলে তার মধ্যে কি হবে, বিনয় ভাব আসবে, প্রেম ভাব আসবে। নাহলে যখন আমরা আধ্যাত্মিক চেতনা ছাড়া চলে যাচ্ছি বাইরে, ম্যাটেরিয়াল জগতে আসছি, গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি চলছে। বাপ যদি আমার নামে 5 লাখ টাকা চেক দিয়ে দেয় কিংবা আমার অ্যাকাউন্টে যদি 5 লাখ টাকা দিয়ে দেয় তাহলে ভালোবাসবো, না নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে কি হচ্ছে, পিতা আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন, পুত্রকে বলতে হচ্ছে না। পিতা কি করছেন, পুত্র যেন করেন, সবকিছু করে দিচ্ছেন। আর পুত্রকে বলতে হচ্ছে না, পিতাকে ভালোবাসতে হবে। পুত্র সবসময় চেষ্টা করছে আমার বাবাকে কিরকম আমি খুশিতে রাখবো। আর জড় জগতে কি হচ্ছে, স্বার্থের উপর স্বার্থনিষ্ঠ হয়ে যাচ্ছে। কিভাবে, যতক্ষণ বাবা কিছু দিচ্ছে না আমি সেরকম দেবো না তাকে। গিভ অ্যান্ড টেক পলিসি এত দূর চলে যাচ্ছে, স্বার্থপরতা, তখন মানুষ শান্তি কি হচ্ছে, উদ্ধার হয়ে যাচ্ছে, শান্তি নেই। তার জন্য সবসময় আমাদের কি করতে হবে, এই দুটো লাইন, ট্রেন লাইন যেরকম থাকে, দুটো লাইন যদি ব্যালেন্স থাকে ট্রেন ঠিকভাবে চলবে, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। আর যদি দুটো লাইন মধ্যে ডিসব্যালেন্স হয়ে যায় ট্রেন যাবে না, ট্রেন উল্টে যাবে কিংবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে কিংবা চলবে না। সেরকম আজকে এই যে পথটা আছে ম্যাটেরিয়াল পথ, ঠিক সেরকম আর কি। মানুষ চলছে না কেন, যত রোজগার করছে শান্তি থাকতে পারছে না কেন, না তার কোনো আধ্যাত্মিক চেতনা সম্পন্ন নেই বলে। তার জন্য দুটো লাইফকে আমাদের ব্যালেন্স করতে হবে। কি লাইফ, ম্যাটেরিয়াল লাইফ আর স্পিরিচুয়াল লাইফ। জড় জগৎ লাইফ, জড় লাইফ, নিত্য লাইফ, আর হচ্ছে নিত্য লাইফ যেটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক লাইফ। এই দুটো যখন ব্যালেন্স থাকবে তখন কি হবে, আমরা ঠিকভাবে থাকতে পারবো। এ হচ্ছে কর্ম কথা গেল। ভক্তি আসবে কি করে, যখন আমরা নিষ্কাম কর্ম করব তখন ভক্তি এসে যাবে। আর ভক্তি আসবে কি, ভক্তি সুরক্ষিত থাকবে তখন। আর ভক্তি যতক্ষণ না আসছে আমরা শান্তি পাবো না। যতক্ষণ ভক্তি মা প্রতি, বাবা প্রতি, পিতা মাতা প্রতি যতক্ষণ ভক্তি না আসছে সংসারে শান্তি নেই। আর ভক্তি আসবে কি করে, যখন ভগবানের সেবা করব। ভগবানের সেবা করলে কি হবে, আমরা যখন প্রণাম করতে যাচ্ছি ভগবানকে, ভগবান তখন কৃপা বর্ষণ করে দিচ্ছেন। আর তার ফলে কি হচ্ছে, আমাদের মধ্যে সেই বিনয় ভাব, জ্ঞান ভাব, হ্যাঁ সদ্ভাব সব উদয় হচ্ছে। আর উদয় হওয়ার সাথে সাথে কি হচ্ছে, আমরা পিতা মাতার প্রতি ইমপ্লিমেন্ট করছি, পিতা মাতা খুশি হয়ে যাচ্ছে। পিতা মাতা খুশি হওয়ার সাথে কি, সন্তান প্রার্থনা করছে বাবা মার জন্য, বাবা মা প্রার্থনা করছে সন্তানের জন্য। তাহলে সবাই কি হচ্ছে, কৃষ্ণ কেন্দ্রিক জীবন হয়ে যাচ্ছে। তখন কি আনন্দই আনন্দ থাকছে। আর অপোজিট লাইনে কি হচ্ছে, কেউ কার জন্য ডাকছে না, ভগবান তো জানে না সেই ডাকবে কি করে। আর সবাই কি করছে, বদনাম করছে। হ্যাঁ আমার বাবাটা এরকম, আমার মা এরকম, সেরকম সেরকম। আর বাবা মা বলছে আমার ছেলে কুলঙ্গার ছেলে। এই চলছে কি না সংসার আজকে। হ্যাঁ আমার ছেলে আমাকে দেখে না, আর ছেলে বলছে বাবা মা আমাকে দেখে না, এইসব চলছে। কিন্তু ভক্তি পরিবারের ভক্ত যে যারা আছে কি হচ্ছে, আমার বাবা মা ছাড়া আমি থাকতে পারবো না, এক মুহূর্তে আমার বাবা মাকে না দেখলে আমি থাকতে পারবো না। তার পার্থক্যটা কোথায় থাকছে, যখন আমরা ভক্তি জীবনে এসে যাচ্ছি আনন্দ, সবকিছু আনন্দ।
আর সেই জীবনে আসতে গেলে কিভাবে আসতে হবে? এই রাস্তা দেখাবে কে? কে সেই রাস্তা আমাদের নিয়ে আসবে? সব জায়গায় যেতে গেলে আমাদের সে রাস্তা চাই নাকি? আর জঙ্গলে যেতে গেলে সে রাস্তা চাই, আর ভালো রাস্তা আসতে গেলে সেটাও রাস্তা চাই। কিন্তু কে নিয়ে আসবে? নিয়ে আসবে কে? যে ভগবানের দাস, যারা দাসত্ব স্বীকার করেছে আর যারা আনন্দ পাচ্ছে, তারা আরেকজনকে আনন্দ দিতে পারবে। যারা জীবনে আনন্দ পায়নি, আপনি বলুন একটা স্মাগলার বলুন, একজন হচ্ছে ক্যাপিটালিস্ট বলুন, তারা আনন্দ পায়নি। তারা আনন্দ কোথা থেকে দেবে? যতক্ষণ ক্যাপিটালিস্ট হোক, যাই হোক, যে হোক না কেন, যতক্ষণ ভগবানের স্মরণে না আসছে আনন্দ পাবে না। তার জন্য ভক্তি আসবে যখন নিষ্কাম কর্মে আমরা কি হব? যুক্ত হয়ে যাব। ভক্তি থাকবে তখন যখন আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ করব। আর যে 6 অধ্যায় আছে, জ্ঞান যোগ বলা আছে তাকে, সেই জ্ঞান যোগ যখন আমরা আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ করব, তখন এই ভক্তি ঠিক থাকবে। একটা বাচ্চা, তাকে আপনি 5 কোটি টাকার একটা মেশিন দিয়ে দিলেন, সে হয়তো টেবিল উপরতে ফেলে ভেঙে ফেললো, ও মনে করেছে খেলনা। কেন? কারণটা কি? ওর মধ্যে সে জ্ঞান নেই। আর সেরকম আমরা শান্তি বলুন, আনন্দ বলুন, ভক্তি, যতক্ষণ আমরা সে আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণ না করছি, ভক্তি আসবে না। আর ভক্তিকে আমরা ঠিক করে রাখতে পারবো না। কর্মের মাধ্যমে দিয়ে ভক্তি আসবে, আর ভক্তি রাখতে গেলে কি হবে? জ্ঞান দরকার। বুঝা গেল নাকি? গীতার চ্যাপ্টারে আছে। আর গীতাতে কি 5টা সাবজেক্ট আছে। এই 5টা সাবজেক্ট নিয়ে সম্পূর্ণ ভগবত গীতা। কি কি 5টা সাবজেক্ট আছে না? ঈশ্বরকে, জগতে সবাই তো ভগবান ভগবান বলছে, ভগবান তাহলে কে? ঈশ্বরকে। ব্রহ্মা বলছেন স্বয়ং ঈশ্বর পরমকৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন কি? ভগবান ঈশ্বর, পরমেশ্বর। পরমেশ্বর হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঈশ্বর, জীব আর প্রকৃতি, কাল, কর্ম, এই 5টা সাবজেক্ট এই গীতার মধ্যে বিদ্যমান। তার জন্য গীতা পড়ার আগে আমাদেরকে, অর্জুন কখন হচ্ছে গীতা শুনছিল? যখন হচ্ছে ভক্ত হয়েছে, ভগবানকে স্বীকার করেছে, ভগবানকে স্বীকার করেছে, হ্যাঁ, যে আমি আপনার ভক্ত, আমি আপনার, আপনি এবার আমাকে বলুন। তো সেই বিনয় ভাব যখন আমাদের আসবে, তখন কি হবে? গীতা আমাদের বোঝা যাবে। যতক্ষণ আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান কিংবা বিনয় ভাব না আসছে, আমরা গীতাকে বুঝতে পারবো না। আর অর্জুন সেই অবস্থায় যখন হচ্ছে ভগবানকে প্রার্থনা করেছেন, ভগবান তারপর কি করেছেন? গীতার জ্ঞান দিয়েছেন। আর অর্জুন বোঝার পর যুদ্ধ করেছেন আর কি। আমরাই সংসার নির্বাহ করছি। আমাদের সংসারে সেই জ্ঞান যদি ধারণ না করি, তাহলে আমরা কি করব? এই জড় জগৎ থেকে আমরা ভালো থাকতে পারবো না। জ্ঞান কাকে বলা হচ্ছে? জ্ঞান বলা হচ্ছে জড় আর চেতন, এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করাকে বলা হচ্ছে জ্ঞান। এইটা ভালো না এটা ভালো, এইটা যখন আমরা নির্ণয় করতে পারবো, তার থেকে যেটা বেরোবে সেটাই জ্ঞান। ধরো 10 টাকা একজনকে দেওয়া হলো, 3 জন বসে আছে। একজন কি করলো? তাকে বিচার করবে, যে ভক্ত হবে সে বিচার করবে, অভক্ত হলে বিচার করবে না। একজন 10 টাকার মধ্যে সিগারেট পান খেয়ে নিল। আর একজন কি করলো? না 10 টাকায় 1 গ্লাস দুধ খেলো। তাহলে কে ভালো করলো? যে আধ্যাত্মিক সম্পন্ন ব্যক্তি। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল বলে তার কি হলো? জড় এবং চেতনার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলো। যেহেতু এর জ্ঞান নেই, এই পার্থক্য নির্ণয় করতে পারলো না, নেশা করে ফেললো। সেরকম কথা হচ্ছে, আমরা যতক্ষণ এই জ্ঞান আহরণ না করছি, ততক্ষণ আমাদের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবো না। আর জ্ঞান হচ্ছে, তাকে বলা হয়, এই দুটোর মধ্যে যখন আমরা পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবো, তার এসেন্স যা থাকবে সেটা হচ্ছে জ্ঞান। আর এই জ্ঞান আহরণ করতে গেলে কি করতে হবে? না সাধু গুরু বৈষ্ণবের কি করতে হবে? শরণে আসতে হবে, আর কথা শুনতে হবে, আর মানতে হবে। আর সাধু সেই হবে যে হচ্ছে রাম, কৃষ্ণ আর নারায়ণ, বিষ্ণু, যার মুখ থেকে সে কথা বেরোয়, যে মানে, আর সেটাকে আমাদের শোনা উচিত। ঠিক আছে? আর সাধু কথা, সাধু শাস্ত্র, গুরু এক হবে। সাধুর কথা যেটা বলা হবে শাস্ত্রে থাকা দরকার, আর শাস্ত্রে যা বলা হবে গুরুর মুখ থেকে সেই শোনা যাবে। 3 হবে এক, সাধু, শাস্ত্র আর গুরু, এক কথা। তার মানে আপনারা যেটা শুনছেন, যেটা শাস্ত্রে আছে কিনা দেখে নিতে হবে।
শাস্ত্র যদি না থাকে তাহলে ওটা ভুল হয়ে যাবে, মন গড়া কথা বলা যাবে না। আর এই গীতাতে বিশেষ করে আমরা ভগবান একটা কথা বলছেন, কি ভগবান বলছেন একটা শ্লোকে 4টে কথা বলেছেন। সে হচ্ছে জ্ঞান যোগে বলেছেন, মুখ্য যোগে বলেছেন। মুখ্য যোগে বলেছেন কি বলেছেন? মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামেবস্যসি যুক্ত সততে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামেবস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। মন্মনা মদ্ভক্ত হো মরে নমস্কার, আমাকে পাইবে তুমি প্রতিজ্ঞা আমার। আমরা সবাই চাই আনন্দে থাকবো, শান্তি থাকবো, আর ভগবানকে পাবো। ভগবানের পুত্র রূপে কেউ পেতে চায়, কেউ স্বামী রূপে পেতে চায়, কেউ আবার বন্ধু রূপে পেতে চায়, আর কেউ কি 4 রকম ভাবে পেতে চায়। কেউ পুত্র রূপে পেতে চায়, কেউ স্বামী রূপে পেতে চায়, কেউ বন্ধু রূপে পেতে চায়, আর কি না গুরু রূপে নয়, এরকম ভাবে পেতে চায়। কিন্তু পাবো কি করে ভগবানকে? সবাই পেতে চায়, ভগবানকে পাবেন কি করে? না, ভগবান বলছেন যদি আমাকে কেউ মন অর্পণ করে, চিত্ত অর্পণ করে, তাহলে অবশ্যই সে আমাকে পাবে। আর কি ভগবান বলছেন, হ্যাঁ, আমার ভক্ত যদি কেউ হয়ে যায়, মা যশোদা মা প্রথম ভক্ত হয়েছিলেন, নন্দ মহারাজ ভক্ত হয়েছিলেন, তপস্যা করছিলেন যে ভগবানকে পুত্র রূপে পাওয়ার জন্য, তার জন্য তারা পুত্র রূপে পেয়েছে। সেরকম ভগবানকে পাওয়ার জন্য কি করতে হবে? তপস্যা করতে, ভক্ত হতে হবে। হ্যাঁ, আর ভগবান কি বলছেন? যে আমাকে পুজো করো। 4টে কথা বললেন তো ভগবান। প্রথম কথা কি বললেন? মন অর্পণ করার জন্য। আমরা বলি না মন দিয়ে পুজো করো, তাহলে তুমি পাবে। মন দিয়ে পড়াশোনা করো বলি। ভগবান এখানে নিজে বলছেন স্বয়ং। এ হচ্ছে 18 অধ্যায় 65 নম্বর শ্লোকে বলছেন ভগবান। 18 অধ্যায় 65 নম্বর শ্লোকে বলছেন, মন্মনা ভব মদ্ভক্ত মজ্জাজি মাং নমস্কুরু মামেবস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়সি মে। ভগবান বলছেন তোমার মন আমাকে অর্পণ করো, চিত্ত অর্পণ করো, আর আমার ভক্ত হয়ে যাও। তাহলে ভগবান কেন বললেন আমার ভক্ত হওয়ার জন্য? ভগবান তো বলতেন তুমি সবাই যা পারছো তাই করো না। ভগবান বলেছেন এই জন্য যে বলছেন যে কি আরো কেউ শান্তি দিতে পারবে না। এই দুঃখালয় মৎস্যতমে আমরা জীবনযাপন করি, প্রত্যেকের শান্তির দরকার। ভগবান এটা ভালো করে জানেন, কারণ ভগবান যখন সংসার তৈরি করেছেন জানেন যে প্রত্যেকের শান্তি দরকার। তার জন্য ভগবান বলছেন আমার চরণে শরণ নাও, আমার চরণে শরণ নিলে শান্তি পাওয়া যাবে। তার জন্য ভগবান বললেন চিত্ত অর্পণ করার জন্য, আর বললেন যে হ্যাঁ আমার ভক্ত হো। আর কি ভগবান বললেন? আমাকে নমস্কার করো, পুজো করো, নমস্কার করো। যদি আমরা পুজো করি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পুজো করব। আর নমস্কার করার জন্য বললেন প্রত্যেক দিন যতবার পারেন ভগবানকে নমস্কার করুন। এই নমস্কার মাধ্যমে দিয়ে আমাদের সার্বিক মঙ্গল হয়ে যাবে। বিশেষ করে নমস্কার মাধ্যমে দিয়ে 3 জন ব্যক্তি ভগবানকে নমস্কার করতে এসেছিল। 3 জন ব্যক্তি বিভিন্নভাবে মঙ্গল হয়ে গেল। প্রসঙ্গ এটা বলছি। একজন ধনী ব্যক্তি ছিল। সেই ধনী ব্যক্তি প্রচুর টাকা ছিল, আরো 5টা ফ্যাক্টরি দরকার। ভগবানকে আসতো, প্রণাম করতো এটিসি টাকা নিয়ে। আর ডাকাতরা কি করতো? তাকে ফলো করতো আর কি। এই রাস্তায় আসবে এবার, তাকে আমরা মেরে টাকাগুলো নিয়ে নেবো আর কি। ও ভগবানকে গিয়ে প্রার্থনা করছে, ভগবান আমার এরকম আরো ফ্যাক্টরি দরকার, এই দরকার, সে দরকার। আর চোরগুলো কি করে? ডাকাতগুলো রাস্তায় আছে, ও গেট থেকে বেরোবে, মন্দিরে ঢুকেছে, কি করছে? মন্দিরে ভগবানকে প্রণাম করছে। আর ডাকাতরা কি করছে? বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, মন্দির থেকে বেরোবে টাকা নিয়ে, মেরে ফেলবো আমরা, টাকাগুলো নিয়ে নেবো। ভগবান কিরকম রক্ষা করেন দেখুন। যে প্রণাম করবে কিরকম রক্ষা পাবে ভগবান। এরকম টাকা ব্যাগ টাকা এটিস রেখে ভগবান প্রণাম করছে, ভগবান তাকে ভুলিয়ে দিলেন আর কি। ভগবান তো কৃপালু, ভগবান অন্তর্যামী, জানেন এই যে গেট থেকে বেরোলে সঙ্গে সঙ্গে মার্ডার করে দেবে। ভগবান ভুলিয়ে দিলেন টাকাটা, ও খালি হাতে বেরিয়ে গেল।
চোররা ডাকাতরা দেখছে, দেখা যাচ্ছে টাকা পয়সাতে কিছু নেই, একে মেরে কি হবে। তার আগে তার পরবর্তী যে আসছে আরেকজন আসছে, সে দরিদ্র ছিল, খুব দুঃখী ছিল আর কি। ভগবান আমার দুঃখ কি করে নাশ হবে, ভগবান কাছে প্রণাম করছে। যখন প্রণাম করছে, ভগবান তো অন্তর্যামী, হৃদয় বল্লভ, জানেন কি করে ভক্ত তার আনন্দে থাকবে। প্রণাম করার সাথে সাথে উঠার সাথে দেখছে অ্যাটাচি আছে টাকা, ও সঙ্গে সঙ্গে নাড়ার যখন প্রচুর টাকা দেখছে, বলে ভগবান আমার জীবন তো নিহাল হয়ে গেল একবার, আপনি এত কৃপালু, আপনার প্রণাম করার সাথে সাথে আমার ব্যবস্থা করে দিলেন। টাকাটা নিয়ে চলে গেল, আনন্দে নাচতে নাচতে চলে গেল। এরপর আরেকজন ব্যক্তি আসছে প্রণাম করতে ভগবানকে। কি, ও হচ্ছে মিলিটারিতে কাজ করছে, নৌসেনাতে কাজ করে। তার কাছে চিঠি এসে গেছে, তাকে জয়েন করতে হবে। বাড়িতে এসেছিল, বাচ্চা বাড়িতে, বুড়ো বাবা মা। এবার তার কাছে চিঠি এসে যাবে, কিন্তু কি করবে? ভগবানের প্রার্থনা করছে, ভগবান আমার তো বাচ্চা এখন ছোট, আর পিতা মাতা, বৃদ্ধা পিতা মাতা ছেড়ে এখন কি করে যাবো, 1 মাস 2 মাস দেরি করে হলে ভালো হয়, আর সেরকম কৃপা করুন যাতে একটু আরেকটা চিঠি পিঠি আসুক আর দেরি হয়ে যাক আমার। আর ওইদিকে কি হবে, যুদ্ধের জন্য এর কাছে চিঠি এসছে, যুদ্ধ হবে, তোমার চলে আসতে হবে। আর যুদ্ধতে এরকম হবে কি মৃত্যুবরণ হয়ে যেতে পারে। ওর ইচ্ছা আছে যুদ্ধটা আমি অ্যাটেন্ড করবো না, পরে যাবো। ভগবানের প্রণাম করছে, এই সময় ধনী ব্যক্তি এসে গেল আর কি। ধনী ব্যক্তি এসে কি করছে, টাকাটা খুঁজছে, এখানে এত টাকা রেখে গেছিলাম, কোথায় গেল, কি করলো। এই যখন প্রণাম করে উঠছে, বলছে তুমি নিয়েছো টাকাটা। এর মাঝখান থেকে কেউ আসেনি, তুমি তো, আমি টাকাটা এখানে রেখেছিলাম, কে নেবে মন্দির থেকে, তুমি নিয়েছো। বলে না আমি নেইনি। আর বড় বড় ধনী লোকের সব কি বিভিন্ন জায়গায় হাত থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বললো এ আমার টাকা চুরি করে নিয়েছে, মানছে না। আর তার তো হাত আছে, মানে থানা থেকে চলে আসলো, লোকেকে নিয়ে চলে গেলো কোথায়, জেলে ঢুকিয়ে দিল আর কি। এই যে 3 ব্যক্তি এলো, 3 ব্যক্তির কি ছিল, ইচ্ছা ছিল। একটা ব্যক্তির কি হতো, মার্ডার হয়ে যেত, তাকে ভগবান কি করলেন, তার টাকা গেল ঠিক আছে, জীবন প্রাণ রক্ষা পেল নাকি, কি মাধ্যমে দিয়ে, নমস্কার মাধ্যমে দিয়ে, প্রণাম মাধ্যমে দিয়ে। আর একজন ব্যক্তি দরিদ্র ছিল, একজন ধনী ব্যক্তি প্রচুর টাকা আছে, এই টাকা গেলে আরো টাকা পাবে, কিন্তু দরিদ্রের টাকা ছিল না, গরিব লোকের, সে টাকা পেয়ে গেল, তার সংসার রক্ষা হয়ে গেল প্রণামের মাধ্যমে দিয়ে। আর একজন ব্যক্তি কি, তার সংসারে যুদ্ধতে মারা যাওয়ার চান্স আছে, আমার সংসারে কি হবে, 2 মাস বাদে যাব, এই চিন্তা করছিল। তাকে কি করলেন, চুরি করে নিয়েছে, তাকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেন 6 মাস জন্য, এই প্রণামের মাধ্যমে দিয়ে। তখন তো মনে কর যাই, তখন পরে যখন শুনতে পেল 3rd ব্যক্তিটা যে সত্যি সত্যি যুদ্ধ হলো, অনেক লোক মারা গেছে, হ্যাঁ, তখন এই চিন্তা করলো, ভগবান কত কৃপালু, আমি ভগবানকে প্রণাম করলাম বলে আমার প্রার্থনা ভগবান শুনলেন। সেরকম সংসারে 3 ব্যক্তির মঙ্গল হলো, কি মাধ্যমে দিয়ে, ভগবানের প্রণাম করতে এসেছিল। সংসারে আমরা যদি প্রণাম করি, ভগবানের কাছে প্রণাম পৌঁছে যাবে, হরি বল, আর আমাদের সার্বিক মঙ্গল হবে। তার জন্য তো ভগবান বলেছেন আমাকে নমস্কার করো। কেন করেছেন, আমরা বাচ্চাকে যখন মানুষ করাই, পড়াশোনা করাই, শিখাই যা কিছু, আমরা জবরদস্তি বলি না, ও ঠাকুমা আসছে যাকে প্রণাম করে দেয়, হ্যাঁ, এই কথাটা বলে দেয়, নাহলে মামা যাদের টাই টাই কর, কেন বলি, ওইটা যাতে অভ্যাস হবে এবং তাদের স্নেহ মমতা পায়, তারা প্রশংসা করবে, বাচ্চাটা কত ভালো কথা বলে। সেরকম সংসারে ভগবান আমাদের পিতা মাতা হয় শিখাচ্ছেন আমাকে নমস্কার করো। আমরা যেহেতু বাচ্চা, আমরা আমাদের অজ্ঞানী, ভগবান বলে দিচ্ছেন যে কি হচ্ছে, আমাকে নমস্কার করো, আমাকে পুজো করো, কারণ যাকে পুজো করব তার গুণ আমাদের মধ্যে প্রবেশ করবে। এখানে যদি ভগবানের পুজো করি, ভগবানের যত গুণ আমাদের মধ্যেও প্রবেশ করবে। তার জন্য দেখবেন ভক্তরা দেবতার মতন থাকে। এই দিব্য জ্ঞান কোথা থেকে আসছে, ভগবান দিচ্ছেন বলে আসছে না। এই দিব্য জ্ঞান কোথা থেকে, কোথায় 700 শ্লোকের মধ্যে আছে, কোথায় ভাগবতমে আছে, কোথায় ব্রহ্মসংহিতা আছে, কোথা থেকে আসছে, সব ভগবান দিচ্ছেন, কৃপা করছেন বলে আমরা দিব্য জ্ঞান করতে পারছি। সেরকম সংসারে
যদি আমরা এগুলো সব পালন করি, নমস্কার করি, চারটে জিনিস কি কি বলা হলো, কে বলতে পারবেন? প্রথমটা কি? চিত্ত অর্পণ করার জন্য বলা আছে। এই যে ভগবত গীতার 5টা বিষয়বস্তু বলা হলো, 5টা বিষয়বস্তু কি? ঈশ্বরকে, আর জীবকে, আর প্রকৃতি, কাল আর কর্ম। ঈশ্বর হচ্ছে, ঈশ্বর হচ্ছেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। জীব হচ্ছে, ভগবান বলছেন মমেবাংশ জীবলোক জীবভূত সনাতন মানসষ্ঠানি ইন্দ্রাণী প্রকৃতি স্থান করছতি। এই যে জীব হচ্ছে আমার অংশ, কেন? ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মা, আমরা হচ্ছে আত্মা, ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ আমরা, তাহলে ভগবানের সন্তান আমরা। আর ভগবান তার জন্য আমাদের জবরদস্তি শেখাচ্ছেন, বলে তোমরা আমাকে প্রণাম করো, পুজো করো। আমরা বাচ্চাদের শেখাই না, ছেলে মেয়েদেরকে এইটা করো তাহলে হবে, তাহলে বাচ্চা যখন সেটা করছে ভালো হচ্ছে। তার ভগবান যেটা বলছেন যদি আমরা করি তাহলে আমাদের ভালো হবে, সিম্পল কথা। আর হচ্ছে বলে প্রকৃতি, বলে এই প্রকৃতি ভগবান ইচ্ছার উপর চলছে। ভগবান হচ্ছে মায়া দক্ষিণ প্রকৃতি সয়ত সচরাচরম হেতু না আনন কোনতে ও জগৎ বিপরিবর্ততে। এটা হচ্ছে নবম অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোকে আছে, দেখুন। ভগবানের ইচ্ছার উপরে জগৎ চলছে, ভগবান যাকে যা নির্দেশ করছেন সেইভাবে চলছে। প্রথম বলা হলো কি ঈশ্বরকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, জীবকে উনার সন্তান, আর উনার ইচ্ছার উপর প্রকৃতি আমরা সব চলছি। কিন্তু আমরা যখন অহংকার বশ হয়ে যাই, আমরা বলছি আমি করলাম, আমি ছিলাম বলে ওর মেয়ে বিয়ে হলো, আমি দিলাম বলে টাকাও বেঁচে থাকলো। কিন্তু না, আমরা একটা সাধারণ একটা রান্না করতে পারবো, করছি। অগ্নি দেবতা যদি না থাকলে রান্না করতে পারবো? জল দেবতা না থাকলে রান্না করতে পারবো? খন্তি না থাকলে রান্না করতে পারবো? তাহলে কত সহায়তায় আমরা একটা রান্না করছি, আর বলছি কি আমি ভালো টেস্ট রান্না করে দিই, নাকি টেস্টি করে দিই, অহংকার এসে যায় আমাদের, নাকি? তার জন্য বলা হচ্ছে ভগবানের কৃপা ছাড়া কিচ্ছু হবে না। আর প্রকৃতি, তারপর হচ্ছে কাল, তারপর হচ্ছে কর্ম। কাল মানে কি? নির্ধারিত কাল আছে, সময়, আর স্বয়ং যখন যার লেখা আছে সে ঘটবে। আর ভগবান যদি কৃপা করেন তাহলে কি হবে? যেটা 100 টাইমস ক্ষতি হওয়ার কথা ছিল সে 10 টাইমস হয়ে যাবে। কাল, ভগবান স্বয়ং কাল, যে সময় আমরা কাল বলছি, আর ভগবান স্বয়ং যম রূপে আসেন। কালোস্ম লোক ক্ষয়কৃত প্রবুদ্ধ, ভগবান বলছে ভগবান স্বয়ং কাল হয়ে যান। আহম অবেক্ষায় কাল, আর ভগবান স্বয়ং কাল হয়ে এসে কি করেন? যে জীবনে ভক্তি করবে না, শেষে যম রূপে এসে সব কিছু নিয়ে নেবেন তার থেকে। আর কি? কর্ম। এই কর্ম কথা বললাম, এই 5টা সাবজেক্ট আছে। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা এই যে ইস্কনে, এই যে কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, আন্তর্জাতীয় কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানার জন্য আমরা এই যে সংঘ করছি, নাকি? আর এই সঙ্গে বিশেষ করে যেগুলো নিয়ম আছে, আমরা যদি এই 4টে জিনিস যদি করি তাহলে আমরা শান্তি পাবো না। কি কি? প্রথম বলা হচ্ছে নেশা, যদি নেশা করি শান্তি পাবো না। যদি হত্যা করে ভোজন করি শান্তি পাবো না। আর যদি কি করি? জুয়া তাস পাস খেলি শান্তি পাবো না। আর যদি অবৈধ সঙ্গ করি শান্তি পাবো না। আমরা এদিকে চাইছি কি শান্তি চাইছি, কিন্তু এই 4টে জিনিস যদি আমরা করি শান্তি পাবো না। তার জন্য এই 4টে জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। কোথা থেকে আসছে? যে জুয়া তাস পাশা খেলি তাহলে কি হবে? আমাদের কি ক্ষতি হয়ে যাবে? সত্য, তপ, দয়া আর পবিত্রতা, সত্য নষ্ট হয়ে যাবে। কিভাবে? যদি আমরা জুয়া তাস পাশা এসব খেলি তাহলে কি হবে? অসত্যের অনুগমন করলে তখন পাশা খেলা যায়, যেরকম পাণ্ডবরা খেলেছিল, তাদের সর্বস্ব চলে গেছিল। আর যখন ভগবান চরণে শরণ নিয়ে আবার ভগবান অনুশাসন পালন করতে শুরু করলো, আর সবকিছু ঠিক হলো, সবকিছু চলে এলো। সেরকম ওই জুয়া তাস পাশার মধ্যে কি হবে? আমাদের সত্য চলে যাবে। তারপর হচ্ছে যদি আমরা নেশা করি, নেশার মাধ্যমে কি হবে? কি হবে? তপস্যা করতে পারবো না। এই যে বসে আপনি এতক্ষণ পড়াশোনা করছেন, কেউ যদি নেশা করতো সে বসতে পারবে? আবার তাহলে বলতে শুরু করবে, নাহলে বসতে পারবে না কন্টিনিউসলি। এর মধ্যে কি হয়? আমরা তপস্যা করতে পারবো না, সাধনা করতে পারবো না। তাহলে কি হবে? তপস্যা নষ্ট হয়ে যাবে। আর আহার যে করছি আমরা, হত্যা করে ভোজন করার মাধ্যমে কি হবে? কি হবে? গার্গী মাতাজি
যখন আমরা যদি হত্যা করে ভোজন করি তাহলে কি হবে? আমরা নিষ্ঠুর হয়ে যাব। আর নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছি তাহলে কি হবে? পাপ তো অবশ্যই হবে। হ্যাঁ, ভক্তি থাকবে না, শান্তি থাকবে না, নিষ্ঠুরতা হয়ে যাবে। আমাদের কার উপর দয়া থাকবে না। আমাদের কার উপর দয়া না থাকে, নিষ্ঠুর যদি হয়ে যায়, তাহলে আমাদের উপরে কি করে দয়া থাকবে কারণ? আমরা যদি কাউকে দয়া না দেখাই তাহলে আমাদের উপর কি দয়াকে দেখাবে কে? তাদের আসলে আমরা কষ্ট পাচ্ছি, কে কষ্ট পায়, যারা করে তার কষ্ট পায়, এরকম ব্যাপারটা হয়ে যায়। আর ফোর্থ হচ্ছে অবৈধ সঙ্গ। সংসারে এই অবৈধ সঙ্গের জন্য ডিভোর্স সিস্টেম গুলো যত কিছু অশান্তি হচ্ছে। এই চারটে হচ্ছে পিলার। একটা বাড়ি তৈরি করতে চারটে পিলার লাগে তো, সেই পিলার যদি ড্যামেজ হয়ে যায় সব বাড়ি থাকবে? সেরকম মনুষ্য জীবনও তাই সেরকম। সেই মনুষ্য জীবনে যদি এই চারটে পিলার মজবুত না থাকে তার জীবন সুন্দর হবে না। এই চারটে পিলার কি কি বলুন, তারপর তোমাদের বলুন। চারটে পিলার হচ্ছে সত্য। যদি মানুষ জীবনে সত্য না থাকে, অসত্য সবসময় করে, তাহলে সেই পিলার ড্যামেজ। আর তারপরে সত্য তপ, যে তপ না থাকে, তপস্যা না থাকে। ভালো গৃহস্থ হতে গেলে তপ করতে হবে, ভালো স্বামী হতে গেলে তপস্যা করতে হবে, ভালো স্ত্রী হতে গেলেও তপস্যা করতে হবে, ভালো গৃহিণী হতে গেলে তপস্যা করতে হবে, ভালো ছেলে হতে গেলেও তপস্যা করতে হবে, আর ভালো মা হতে গেলেও তপস্যা করতে হবে। তপস্যা ছাড়া কিছু হবে না। আর তপ নষ্ট হয়ে যাবে কি করে? যদি নেশা করে। তারপর হচ্ছে হ্যাঁ, প্রথম সত্য, তপ, দয়া। দয়া চলে যাবে কি করে? যদি আমরা হত্যা করে ভোজন করি, নিষ্ঠুর হয়ে যাবো আমরা, দয়া চলে যাবে। আর সত্য, তপ, দয়া, আর কি পবিত্রতা চলে যাবে যদি অবৈধ সঙ্গ আমরা করি। এই চারটে হচ্ছে পিলার। এই চারটে পিলার উপরে আমাদের কি করতে হবে? বিশেষ ধ্যান দিতে হবে সংসারে। তার জন্য প্রথম যে অধ্যায়টা যেটা বলা হচ্ছে গীতার, বিষাদ যোগ। এই বিষাদ যোগ অর্জুনের মধ্যে এসেছিল। হ্যাঁ, অর্জুন বিষাদ যোগে ছিল, যে আমি যুদ্ধ করব না, আমার অনেক কষ্ট হচ্ছে, আমার আত্মীয় স্বজন সামনে আছে, আমি কি করে যুদ্ধ করব? তখন ভগবান তার সমস্ত কিছু বুঝালেন। হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রথম শ্লোকটা আমি পড়াচ্ছি। বিষাদ যোগ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসব মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিমু কর্বত সঞ্জয়। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাযুজুৎসব মামকা পাণ্ডব পুত্র মামকা পাণ্ডবশ্চৈব কিম কুর্বত সঞ্জয়। এখানে বলা হচ্ছে অনুবাদে, ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করলেন। কাকে জিজ্ঞাসা করলেন? হে সঞ্জয়, ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ করার মানসে সমবেত হয়ে আমার পুত্র এবং পাণ্ডুর পুত্ররা তারপর কি করলো? ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞেস করছেন আর কি। বিশেষ করে কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র বলা হচ্ছে কেন? বিশেষ করে এখানে যে ক্ষেত্র, ধর্ম কাজ সেখানে হতো আর কি। ধর্ম কাজ হতো, ধর্ম যজ্ঞ হতো, তারপর হচ্ছে সমস্ত কিছু ধার্মিক কাজ হতো, তার জন্য ধর্মক্ষেত্র বলা হচ্ছে। আর সেই ধর্মক্ষেত্রে সাধারণত ধৃতরাষ্ট্র ভালো করে জানেন এখানে ধর্মের কাজ হওয়ার কথা, কিন্তু আমার পুত্র তো অধর্মী, তারা সব। আমার পুত্র আর পাণ্ডুপুত্ররা ওখানে কি করছে এইখানে বিশেষ করে বলা হচ্ছে যে কি এই প্রথম শ্লোকে বিষাদ যোগে। এই বিষাদ দুঃখ। তারপর সাংখ্য যোগ আসছে। বিষাদ মানে দুঃখ। অর্জুন প্রতি মুহূর্তেই দুঃখ ভাব প্রকাশ করছে ভগবানকে। ভগবান বলছেন যারা বিধর্মী আছে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। তখন অর্জুন বলছে সব তো আমার আত্মীয় স্বজন, তাদের বিরুদ্ধে আমি কি করে যুদ্ধ করব? এই ঘটনা কি করছেন ভগবান বুঝাচ্ছেন আর সবসময় বুঝেছেন। আর অর্জুন লাস্টে অন্তিমে বুঝেছে, বুঝে কি করছে, কার্পণ দোষ প্রভূত স্বভাব বলেছে আর কি। আমার কার্পণ দোষ চলে গেছে, আমি এবার যুদ্ধ করব আর কি। তখন ভগবান তাকে বলেছেন, ভগবান কথা নির্দেশ পালন করেছে,
আর যুদ্ধ করছে আর কি। বিশেষ করে এখানে তাৎপর্য বলা আছে, ভগবত গীতা হচ্ছে বহুজন পঠিত ভগবত তত্ত্ববিজ্ঞান, যার মর্ম গীতা মাহাত্ম্যে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে ভগবত গীতা পাঠ করতে হয় ভগবত তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণ ভক্তের তত্ত্বাবধানে। ভগবত তত্ত্বদর্শী কৃষ্ণ ভক্তের তত্ত্বাবধানে পড়তে হবে। যারা জানে তাদের থেকে কি করতে হবে, গীতা পড়তে হবে। আর যারা জানে না তাদের থেকে আমরা পড়তে যাই যদি, তাহলে কি হবে, আমাদের সেই জ্ঞান প্রাপ্তি হবে না ঠিকভাবে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে গীতার বিশ্লেষণ করা কখনই উচিত নয়। কেউ ভাবে আমি ব্যক্তিগতভাবে কোনো কিছু ব্যক্তিগত মত দেব, সে চলবে না। আর গীতার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করার দৃষ্টান্ত ভগবত গীতাই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে অর্জুনের মাধ্যমে, যিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকে সরাসরিভাবে এই গীতার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। অর্জুন ঠিক যেভাবে গীতার মর্ম উপলব্ধি করছিলেন, ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোবৃত্তি নিয়ে সকলেই গীতা পাঠ করা উচিত। যেরকম অর্জুন ভগবান থেকে শুনছিলেন ভক্তি সহকারে, আমাদের প্রত্যেকেও গীতার সময়, গীতা পড়া যখন আমরা পাঠ হচ্ছে সেই সময় ভক্তিপূর্ণভাবে শোনা উচিত। তাহলে গীতার যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব। সৌভাগ্যবশত যদি কেউ গুরু পরম্পরা সূত্রে ভগবত গীতার মনগড়া ব্যাখ্যা ব্যতীত যথাযথ অর্থ উপলব্ধি করতে পারেন, তবে তিনি সমস্ত বৈদিক জ্ঞান এবং পৃথিবীর সব রকমের শাস্ত্র জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। ভগবত গীতা পড়ার সময় আমরা দেখি অন্য সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু আছে তা সবই ভগবত গীতায় আছে। সমস্ত শাস্ত্রে যা আছে ভগবত গীতায় তা সবকিছু আছে। উপরন্তু ভগবত গীতায় এমন অনেক তত্ত্ব আছে যা আর কোথাও নেই। এটি হচ্ছে গীতার মাহাত্ম্য এবং এই জন্য গীতাকে সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। গীতা হচ্ছে পরম তত্ত্ব দর্শন, কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই জ্ঞান দান করে গেছেন আর কি। তার জন্য বিশেষ করে আমাদের গীতা যখন পড়বো আমরা ভক্তি সহকারে পড়া উচিত। আর স্বয়ং গীতা হচ্ছে ভগবান অর্জুনকে মাধ্যমে রেখে আমাদের কি করেছেন, গীতা জ্ঞান দিয়েছেন আর কি। সারা সংসারের জন্য গীতা জ্ঞান দিয়েছেন, মাধ্যমে রেখেছেন কাকে, অর্জুনকে আর কি। তার জন্য আমরা এই গীতার জ্ঞান আহরণ করে আমাদের জীবনকে সার্থক করতে পারব। মহাভারতে বর্ণিত ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়ের আলোচনায় বিষয়বস্তু হচ্ছে ভগবত গীতার মহৎ তত্ত্বদর্শন মূল উপাদান। এখানে আমরা জানতে পারি যে এই মহৎ তত্ত্বদর্শন প্রকাশিত হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যা সুপ্রাচীন বৈদিক সভ্যতার সময় থেকেই পবিত্র তীর্থস্থান রূপে খ্যাত। কুরুক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র, যে কুরুক্ষেত্র তীর্থস্থান ছিল এটা। ভগবান যখন মানুষের উদ্ধারের জন্য এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিলেন, তখন এই পবিত্র তীর্থস্থানে তিনি নিজে পরম তত্ত্ব সমন্বিত গীতা দান করেন। পড়ুন। এই শ্লোকে ধর্মক্ষেত্র শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন তথা পাণ্ডবদের পক্ষে ছিলেন। দুর্যোধন আদি কৌরবদের পিতা ধৃতরাষ্ট্র তার পুত্রদের বিজয় সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে তাই তিনি সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার পুত্র ও পাণ্ডব পুত্রেরা তারপর কি করল? তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে তার পুত্র ও পাণ্ডবপুত্রেরা কুরুক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ ভূমিতে যুদ্ধ করবার জন্য সমবেত হয়েছিলেন, কিন্তু তবুও তার অনুসন্ধানটি ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি চাননি যে পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে কোনো আপোষ মীমাংসা হোক, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন যুদ্ধে তার পুত্রদের ভাগ্য সুনিশ্চিত হোক।
তার কারণ হচ্ছে কুরুক্ষেত্রের পূর্ণ তীর্থে এই যুদ্ধের আয়োজন হয়েছিল। বেদে বলা হয়েছে কুরুক্ষেত্র হচ্ছে অতি পবিত্র স্থান, যা দেবতারাও পূজা করে থাকেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র এই যুদ্ধের ফলাফলের উপর এই পবিত্র স্থানের প্রভাব সম্বন্ধে শঙ্কাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তিনি খুব ভালোভাবে জানতেন যে অর্জুন এবং পাণ্ডুর অন্যান্য পুত্রদের উপর এই পবিত্র স্থানের মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত হবে, কারণ তারা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। সঞ্জয় ছিলেন ব্যাসদেবের শিষ্য, তাই ব্যাসদেবের আশীর্বাদে তিনি দিব্য চক্ষু প্রাপ্ত হন, যার ফলে তিনি ঘরে বসেও কুরুক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা দেখতে পাচ্ছিলেন। তাই ধৃতরাষ্ট্র তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। পাণ্ডবেরা এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্ররা ছিলেন একই বংশজাত, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মনোভাব এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি কেবল তার পুত্রদেরই কৌরব বলে গণ্য করে পাণ্ডব পুত্রদের বংশগত উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন। এভাবে ভ্রাতুষ্পুত্র বা পাণ্ডব পুত্রদের মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যমে ধৃতরাষ্ট্রের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ধান ক্ষেত্রে যেমন আগাছাগুলি তুলে ফেলে দেওয়া হয়, তেমনি ভগবত গীতার সূচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ধর্মের প্রবর্তক ভগবান স্বয়ং উপস্থিত থেকে ধৃতরাষ্ট্রের পাপিষ্ঠ পুত্রদের সমূলে উৎপাটিত করে ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের নেতৃত্বে ধর্মপরায়ণ মহাত্মাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার আয়োজন করেছেন। বৈদিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও সমগ্র গীতার তত্ত্বদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মক্ষেত্রে ও কুরুক্ষেত্রে এই শব্দ দুটির ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝতে পারা যায়। হরি বল, হরি বল, হরি বল। মাতাজি খুব ভালো পড়লেন, বিশেষ করে সবাই বুঝতে পেরেছেন। এখানে যেটা তাৎপর্য বলা হলো কি, আগাছা, ধান খেতে আগাছা কথা বলা হচ্ছে। আগাছা কথা বলা হচ্ছে কেন? যেরকম বিধর্মী যারা আছে তাদেরকে নাশ করার জন্য বলছে। তারাই থাকে সংসারে কি হবে? অশান্তি হবে। তার জন্য যেরকম ধান খেতে আগাছাগুলো কি করে, ধান খেতে যা ধানের কি যে গাছগুলো থাকে তার সারগুলো খেয়ে নেয়, ধান গাছকে বাড়তে দেয় না। সেরকম সংসারে ভগবান সেই বলছেন যে যারা অধর্মী আছে, যারা ধর্ম করে না কিংবা ভগবানের কথা মানে না, তাদেরকে নাশ করার জন্য বলছেন আর কি। হ্যাঁ, তারা যদি থাকে এই সংসারে মঙ্গল হবে না। তার জন্য এই ধান আগাছার কথাটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে আর কি। বিশেষ করে আজকে খুব আনন্দের কথা, সবাই ভগবত কথা শুনলেন। আর আমি বিশেষ করে ভগবান রাতুল চরণে প্রার্থনা করছি সবাই মঙ্গলের জন্য। হ্যাঁ, সর্বে ভবন্তু সুখিনা, বলুন সবাই। সর্বে শান্ত নিরাময়, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম राम राम हरे हरे। जय नाम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवत गीता की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, निताई गौर प्रेमानंदे। কার কিছু প্রশ্ন থাকলে বলুন। আর কার কিছু প্রশ্ন আছে? হ্যাঁ, আগাছা কথা বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ, বিশেষ করে কি ধান খেতে যে আগাছা থাকে, আগাছা যদি না তুলে দিই ধান গাছগুলো নষ্ট করে দেয়। সংসার সেরকম যারা অধর্মী লোক আছে তারা কি করে, ভালোভাবে মানুষকে থাকতে দেয় না। তার জন্য সেইরকম ঠিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আর ভগবান ওখানে বলছেন কি, ভগবান শরণে যারা যায়নি, ভগবান কথা মানছে না, তারা নাশ যাবে আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে।